ଅବସରରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। थैंक यू डिकन। समस्तको नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। भलो अछंती कि समस्ते? बाहर जे भी आसिक बसी जाते हमने बाइबल खोलिबा परमेश्वर दासको द्वारा पाइथिबा वाक्य को देखिबा माने माथि पुस्तक दुई पर्व माथि दुई पर्व एक पदर आम देखा हेरोद राजा समय यहूदा प्रदेश बेथलेम जीशु को जन्म होगा पर देख पूर्व देशर केतक पंडित जेरूशलेम को आसी कहले यहूदी मानकर जो राजा जन्मग्रहण कर केउठारे कारण आम माने पूर्व देश तारा देखी प्रणाम करने आसी अच्छु। यह शुणी हेरोद राजा और सहित समुदाय जेरूशलेम निवासी उद्विग्न हेले। पुणी से लोकंकर समस्त प्रधान याजक और शास्त्री को एकत्र कर ख्रीष्ट केउठारे जन्मग्रहण करेंगे ताहा सेमानंतर बुझी नेबाकु चेष्टा कले। यहूदा प्रदेश बेथलेम कारण भाववादी द्वारा लिखा अच्छी आ गो यहूदांकर प्रदेश बेथलेम तो यहूदार प्रधान नगर समूह मध्य कौन प्रकार क्षुद्रतम न कारण जे इस्राएल प्रतिपालन करेंगे एपटे जड़े शासक तो उत्पन्न हे। तापर हेरोद पंडित मान गोपन डाकी से तारा क्यों समय देखा सूक्ष्म रूप बुझी नेले। पुणी से बेथलेम को पठाई कहले आपण माने जाई से शिशु संबंध में सूक्ष्म रूप अनुसंधान करंतु आ संधान पाइला आमको संबंध दिंतु जेपरि आमे मध्य जाई प्रणाम करबा। एथिरे से राजा कथा शुणी चली गले। आ देख से पूर्व देश जो तारा देखिले ता सेमानको आगे आगे जाई जोठारे शिशु थिले शेषरे से स्थान पर स्थगित होला। सेमाने तारा देखि महानंदर अतिशय आनंदित हेले। आ गृह भीतर जाई ताहाको माता मरियम को सुगर देखिले ओ ताहाको भूमि से प्रणाम कले ओ पुनि अपना अपना पेड़ी पिटाई सोना बंधुरस ताको दर्शन देले। और हेरोद को निकट को बाहरी न जीवाको स्वप्न रे प्रत्यक्ष पाई से अन्य पथ दे स्वदेश को प्रस्थान कले। यदि आम देखा बहुत आश्चर्यजनक बहुत मूल्यवान विषय जहाँकि आम जीशुर जन्म को लेकिन आज पढ़िलु। तो गत काली मैंने पास्टर पांग द्वारा मैंने सहभागिता वाक्य को पाऊ तो से टॉप 10 देखुली पृथ्वी रे 2024 केमिति प्रभु काम कर तो 10 9 8 7 6 5 न्यूज जाक देखुलु तो सेठी हम 4 नंबर बोधे इंडिया न्यूज आसला आ इंडिया न्यूज रे कहा गला जे प्रभु दास भारत आसिकी पाखापाखि 50,000 अधिक लोक मान सुषमाचार को से प्रचार कले। आ बहुत मूल्यवान भाव में लोक हृदय ए सुषमाचार परिवर्तन कला कहीकि से आम को कहते आठी साउथ अमेरिका रे ऑस्ट्रेलिया रे तापरे अफ्रिकार केनिया रे तापरे बहुत गुड़े अन्य देश रे सुषमाचार को प्रचार करने जिते प्रभु दास 2024 से जाइए तो सेठी अनेक गुड़े न्यूज को लेकिन काली देखौथिले तो सेटा देखिकी मध्य आम बहुत धन्यवादी हेलु। आ प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करने प्रभु ये जो सुजोग देइछन्ते हमको ता बहुत मूल्यवान विषय। आओ पास्टर लोग माथि पुस्तक 2 पवर वाक्य खोलले आओ से कहया आरंभ कले जे केमिति जीशुंकर जन्म रे लोक माने ताड़ना कले जीशु विरोध कले आ सेठी बहुत गुड चक्रांत होला जीशु हत्या करने। तो ये विषय को मुझे शुणुली तो यहाँ गोटे छोट विषय ना यहाँ हूँ बहुत बड़ा बड़ महान विषय अटे जहाँकि
ଆଜି ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛି 2024କୁ, ତ 2024ରେ କେତେ ସମସ୍ୟା, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛୁ ଆମମାନେ। ଆଉ ଏବେ ଭାବିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋତେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କାଡାପାକୁ ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଏକଲା ଯାଉଥିଲି କାରରେ, ତ ସେଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ 99% ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ମୁଁ ପୁରା କ୍ରସ୍ ହେବା, ମାନେ ପୁରା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ରକ୍ଷା ପାଇଲି। ଆଉ କୌଣସି ମାନେ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ, କି ଗାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ କାଲି ସେ ବିଷୟକୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଆମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ସମସ୍ୟାକୁ, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲୁ, ଅଭାବକୁ ସାମ୍ନା କରୁଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋରିଆର ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରିଆରେ ଥିଲି ଟ୍ରେନିଂରେ, ତ ସେଠି 50 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ, ସିଲଭର, ଆମର ଗୋଟେ ସିଲଭର କ'ଣ ସେଟା, ସିଲଭର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟେ ଅଛି ନା, 50 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମମାନଙ୍କର ବୟସପ୍ରାପ୍ତ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡାକ ହଉଛି। ତ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ 2005ର 2005 ନାହିଁ 2011ର କଥା, ତ ମୁଁ ଦିନେ ପାଷ୍ଟର ଆମମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହଠାତ୍ ଯେ ଆଜି ଆମମାନେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା, ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକଠାରୁ ଆମମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ବୋଧେ ଗୋଟେ କୌଣସି ସିନିୟର ପାଷ୍ଟର ହେଇଥିବେ, ନହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଶୁଣିପାରିବୁ ଆଜି କହିକି ଆମମାନେ ଗଲୁ ବସରେ ବସିକି। ତ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା, ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ଚେୟାର ଗୁଡାକ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ସବୁ ଆଫ୍ରିକାର ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ସାଉଥ ଆମେରିକାର ପାଷ୍ଟର ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେ ଜାଗାରେ ବସିଲୁ। ତ ଷ୍ଟେଜରେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ଥିଲା। ତ ଏଠି କିଏ ଆସିବ ଆଉ କିଏ ଆମଙ୍କର ଆଜି ଗେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର କରି ଭାବୁଛୁ ଆମମାନେ। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲୁ ଆମମାନେ, ଗୋଟେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସିକି ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ, ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ହଁ, ହାତ ଗୁଡାକ ଏମିତି କରିକି ପାଟି ମୋଡି ହଉଥିବ, ଆଖି ମୋଡି ହଉଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଆବନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଆମର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ବସା ଗଲେ। ଇଭେନ ସେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନଥିଲେ, କଥା ବି ହେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ହଉଥିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଲେ ଯେ ବହୁ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭେଟି ନଥିଲି, ମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲି। ମୋ ମା ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲି। ତ ସଦାବେଳେ ମୋ ବାପା ମତେ ବହୁତ ଘୃଣା କରିବାର, ମତେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବାପା ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏମିତି ମୋର ମନରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି। କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିଯିବା ଦରକାର, ମରିଗଲା ପରେ ତୁ ମରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମରିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିଯିବା ଦରକାର। ତ ଏଇଟା ଶୁଣିକି ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କେମିତିକାର ବାପା ମୋ ବାପା। ଏ ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ବାପା ଥିବେ କି ଯୋଉ ବାପା ନିଜର ପୁଅକୁ କହିବେ ଯେ ତୁ ମୁଁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିବା ଦରକାର। ଏଠି ବସିଥିବା ବାପା ମାନେ କେବେ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିଥିବେ କେବେ? ଗତକାଲି ଆମର ମାଇକେଲ ଏଲ୍ଡର ଲୋକ ଆସିଲେ କାରରୁ, ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମିକିର ପିଲାମାନେ, ଜାକିର ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଗୋରା ଗୋରା ହେଇକି ପୁରା ଫରେନ୍ ପିଲା ପରା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଯେଟାକୁ ନିବେ ଭଉଣୀକୁ ଡିକନକୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ମାଇକେଲ ଏଲ୍ଡରଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ମନେ ପକେଇଲି, ମୁଁ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକେଇଲି ମୁଁ। ଆଉ କେମିତି ପାଷ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କର୍ମାଗିରିରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ସୁଷମାଚାର ଶୁଣିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମାଇକେଲ ଏଲ୍ଡର ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ
ପାଷ୍ଟର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଗତକାଲି ହଠାତ୍ ଦେଖୁଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାକି, ମୁଁ ଜାଣିନି ଜାକିର ପୁଅର ନାଁ କ'ଣ, ତ ସେ ଟିକେ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ସେ ପଢ଼ୁଯିବ, ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ଜଲ୍ଦି ଆଣ ବୋଲି କହିକି କାହାକୁ ସେ ନିବେ ଭଉଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ମିକିର ଝିଅକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆରେ ମିକିର ଝିଅକୁ ଜାକିର ପୁଅ ଯାଉଛି କହିକି ଧର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ମାନେ ଦେଖିକି ମତେ ଆଗର କଥା ଯାକ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ତ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଛୁଆ ଯଦି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିଯିବ କାଳେ କହିକି। ତାହେଲେ ଇଏ କେମିତିକାର ବାପା ହେଇନଥିବ ଯିଏକି ତାର ପୁଅକୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିବା ଦରକାର। ସେଇଟା ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ କଥା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁନଥିଲି କହିକି ସେ ଏମିତିକାର ଷ୍ଟୋରି କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ ଯାହା ଆଗରେ ଆମେ ଯେ ଆମ ଆଗରେ ବସିକି ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲୁ ନା କାହିଁକି ଏମିତିକାର ଷ୍ଟୋରି କହୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ୟାର କନକ୍ଲୁଜନ କ'ଣ ଥିବ କହିକି ଆମେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଜଗିଲୁ ଶେଷରେ କେମିତିକାର କଥା କହିବେ ଇଏ ଲୋକ ଭାଇ ଲୋକ। ତ ମୁଁ ନା ମୁଁ ଟଏଲେଟ୍ କରିପାରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା, ନା ମୁଁ ପରିସ୍ରା ମୁଁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରିପାରିବି, ନା ମୁଁ କିଛି କାମ କରିପାରିବି। ମୁଁ ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ଲୋକ। ମତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବିକଳାଙ୍ଗ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମୋ ବାପା ମତେ କେବେ ବି ଭଲ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ ହେଇପାରିଲିନି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ। ମା ତ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଲାଭଦାୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ବାପା ମତେ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ବାପା ମତେ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏମିତିକାର କଥା ବାହାରୁଛି ଯେ ସେ ମରିଗଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିବା ଦରକାର କହିକି। ହଉ ବାପା, ଯଦି ତମେ ସେମିତି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆମ ବାପା ଦିନେ ହଠାତ୍ ମତେ ନ କହିକି ମୁଁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ମୋ ବାପା ମରିଗଲେ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଚମକି ଗଲି, କ'ଣ ହବ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଏମିତି ବି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମାନେ ଭଲ ପାଇନଥିଲି କି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲି ମୋର ହୃଦୟ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବାପା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବହୁତ ଆହୁରି ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଜଟିଳ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ସେ ଭାଇ ଆମ ମିଶନର ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କୋରିଆର ପାଷ୍ଟର ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆଉ ସେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ କେମିତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମ, କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମର ପାପ ଧୌତ ହୋଇଅଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଶୁଣିଲେ, ପରିତ୍ରାଣକୁ ଉଦ୍ଧାରକୁ ସେ ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ସେ ଚମକି ଗଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଧାର୍ମିକ ହେଇଚାଲିଛି କି? ମୋର ସବୁ ପାପ ଚାଲି ଯାଇଛି କି? ତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେ ସେଦିନ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ଆଉ ପାଷ୍ଟର ପାର କହିଲେ, ତୋର ତ କିଏ ବି ନାହିଁ, ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିଯା। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଲେ, ସେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଫକୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ପାଷ୍ଟର ପାର ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତୋର ହାତ ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଏ ଦୁନିଆରେ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପାଷ୍ଟର ପାର କହିଲେ, ତତେ ନିହାତି ତତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ନିହାତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଦେଇଥିବେ। ତତେ କ'ଣ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ପାଷ୍ଟର ପାର ପଚାରିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଫଟୋ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ, ଚିତ୍ର ବନେଇବା ପାଇଁ ମତେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ପାଙ୍କର ହୃଦୟ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ସେ ତୁଳି ଧରିକି ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ କୋରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, 2011 କଥା। ସେ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତୁଳି ରଖିକି ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଗସ୍ପେଲର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆଙ୍କି ସେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତ ଦିନେ ପାଷ୍ଟର ପାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚର୍ଚ୍ଚ ରହିଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। କ'ଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ମନେ ପକେଇଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ସତରେ ମୋ ବାପା କେତେ ମତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପରେ କିଏ ବି ନାହିଁ।
ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହୃଦୟର ଜଗତର ଦୁନିଆକୁ ବଞ୍ଚିଥାଉ। ଆମମାନେ ଯଦି ଆମେ ଜଗତରେ ଦେଖିବା, ଜାଗତିକ ଜୀବନ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାର ଭଲ ହେଇପାରେ, ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭଲ ହେଇପାରେ ମୁଖରୁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହୃଦୟର ଦୁନିଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭାଇ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫୁଲଫିଟକୁ ଯାଇକି ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଯାହାକି ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିନଥିଲି, ଯେ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ବାପା, ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ମୋ ବାପା ମୋ ଆଡକୁ ପ୍ରେମ କଲା ପରେ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବି କରୁନଥିଲା। କାହିଁକି ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଲା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିବା ଦରକାର ବୋଲି। ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସେଦିନ ସେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ବାପାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ତୋତେ କିଏ ଟଏଲେଟକୁ ନବ, ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ତୋତେ କିଏ, ତୁ ଏମିତି ଗନ୍ଧୁଛୁ, ତୋତେ କିଏ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ, ଯଦି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବି ମରିଯିବି ତାହେଲେ ତୋତେ ଦୁନିଆରେ କିଏ ବି ନାହିଁ ଯେ କି ତୋତେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବ, ତୋତେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବ, ତୋତେ ସେବା କରିପାରିବ। ହଁ ମୋ ବାପା, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ପୁଅକୁ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବି ଯୋଉ ପୁଅ କି କଷ୍ଟରେ ଥିବ। ତ ଏ ହୃଦୟକୁ ପୁଅ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିନଥିଲା ବାପାଙ୍କ ମନରେ, ଯାହାକି ଗୁପ୍ତ ହେଇକି ଥିଲା। ଯଦି ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶୁଣୁଥିଲା ଯେ ମୋ ବାପା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମରିବା ଦରକାର ବାପା ମଲା ପୂର୍ବରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ମନେ ପକେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ସତରେ ଏ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରେମ ମୋ ଆଡକୁ କେତେ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବାପା ମତେ ଏମିତି କହୁଥିଲେ। ତ ୟାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୋ ଆଡକୁ ଘୃଣାର ହୃଦୟ ଅଛି, କି ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୋ ଆଡକୁ ରାଗର ହୃଦୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ମତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କହୁଥିଲେ ବୋଲି ତାର ମନର ବୁଝାମଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳିଗଲା। ତ ଗତ ଦିନ ଆଗରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନେ ପକାଉଥିଲି, ତ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଏ ମୋର ଆଖିରେ ଲୁହ ଝରି ପଡେ। କାହିଁକି? ଆଉ ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଗତ ଦିନ ଆଗରେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯୋସେଫଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋସେଫ ତାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସେ କେମିତି ହେଇଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାଅ ତମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ। କୋଉମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସ କହିଲେ? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଗାତରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ପରିହାସ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଦିନେ ତାର ନିଜର ଯାକୁବ ବା ନିଜର ବାପାଙ୍କର ବନାଇଥିବା ନାନା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ, ନା ନାଇଁ? ଏତେ ଘୃଣା କରୁଥିବା ଭାଇମାନେ, ଏତେ ରାଗ ରଖିବା ଭାଇମାନେ, ଏତେ କ୍ରୋଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଈର୍ଷା ହେବାର ମନକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଯୋସେଫ କେମିତି ତାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେମିତି ତାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୃଦୟ ପ୍ରକୃତରେ କେ ମଧ୍ୟ ବନେଇବାର ହୃଦୟ ନାହିଁ। ଏ ହୃଦୟକୁ କେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବନେଇକି ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଯାହାକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ। ଆମେନ୍। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଯିଶା ପୁସ୍ତକ 49 ପର୍ବର ଯଦି ଆମେ 15 ପଦକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ବାକ୍ୟ। ମାନେ ଯିଶା ତାର 49 ପର୍ବର 15 ପଦ। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯିଶା ତାର 49:15। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆପଣା ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ରକୁ ସ୍ନେହ ନ କରି କି ଆପଣା ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଶିଶୁକୁ ପାଶରି ପାରିବ? ହଁ, ଏମାନେ ପାଶରି ପାରନ୍ତି, ତଥାପି ଆମେ ତୁମକୁ ପାଶରିବା ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟ କଣ? ବାଇବଲର ଗୋଟେ କାହାଣୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନଯାନ ବିତେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଷ୍ଟଡି କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ, ଏମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହୃଦୟ, ନିଜର ଶାରୀରିକ ହୃଦୟରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମନ ସ୍ଥାପନ ହବ, ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷତ୍ୱ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ସେମାନେ କେବେ ମଣିଷତ୍ୱ ଭାବରେ ବିଚାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ।
ସେ କେବେ ମଣିଷତ୍ୱ ଭାବରେ ହିସାବ କିତାବ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ମଣିଷତ୍ୱ ଭାବରେ ଯୋଜନା ବି କରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ହ୍ୟୁମାନିଷ୍ଟିକଲି ମାନେ ମଣିଷତ୍ୱ ଭାବରେ ସେମାନେ କେବେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜୀବନ ବିତେଇବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁସାରେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚେତା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ ବିତେଇବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛଘୁଞ୍ଚା ବା ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋରିଆରେ ଥିଲି, ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଯେ ବୁଢା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମିଶୁଥିଲି ସେ ଜାଗାରେ, ଯାହାକୁ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷର ବୁଢା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ତାଙ୍କୁ ବସେଇକି ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାର, ତ କୋରିଆ କେମିତି ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବୋଲେ ସେମାନେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ଦିନକରେ 3ଟା ମିଲ୍ ତ ଦୂର କଥା, ଗୋଟେ ଉଳାର ଖାଦ୍ୟ ବି ପାଉନଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଜାପାନ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ, ତ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଟର୍ଚରିଂ କରୁଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା ଖାଇବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ସେମାନେ ମକା ସିଝେଇକିରି ଖାଉଥିଲେ, ଆଳୁ ସିଝେଇକିରି ଖାଉଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଉଳ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ 1962ରେ 1962 ମସିହାରେ ପାଷ୍ଟର ପାର୍କ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁସମାଚାର ଆସିଲା, ତ 1962 ମସିହାରୁ ପାଷ୍ଟର ପାର୍କ କଣ କଲେ? ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ 62 ମସିହାର 2025 ଜାନୁଆରୀ 1 ଆଜି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାରେ ପାଷ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇଫରେ କଣ କଣ ହେଇଛି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଧରି ରଖିବା, ଯଥେଷ୍ଟ ହବ ଆମ ଜୀବନକୁ ସରେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଖୁସିରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଜୀବନକୁ ବିତେଇ ପାରିବା। ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ତୃପ୍ତ ନା ତୃପ୍ତ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ବାଇବଲ କହୁଛି ଚକ୍ଷୁ ଦର୍ଶନରେ ତୃପ୍ତ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣରେ ତୃପ୍ତ ନାହିଁ। ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ବିଷୟ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ତାର ଅର୍ଥ ଏ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଯେତେ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ତାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟକୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନଦୀ ସବୁ ବୋହିଯାଆନ୍ତି ସମୁଦ୍ରକୁ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସଲୋମନ ରାଜା କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରି ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ସେଥିରେ କି ଲାଭ? ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତଳେ କୌଣସି ନୂତନ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସଲୋମନ ରାଜା ଏଇ ଉପଦେଶକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସାର କଥା ଏହି, ମାନେ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଏଇଟା। ସବୁ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି, ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଅଛି, ସମସ୍ତ ବିଷୟର ପରିଚୟ ପାଇଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟର କନକ୍ଲୁଜନ ମାନେ ଫଳାଫଳ ହଉଛି କଣ? ତମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନ ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଜୀବନ ବିତେଇବ ନାହିଁ, ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜୀବନ ପାଇବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ଶାନ୍ତି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କେବେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆମେନ୍, ଆମେନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଏ ହୃଦୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରିବା, ଆମର ହୃଦୟରେ ଆମର ମନରେ କିଏ ବାସ କଲେ, କିଏ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ପାର୍କ ଗସ୍ପେଲ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କୋରିଆରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ବଦଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଡେଟରେ ଆମ ମିଶନ ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ମିଶନରୁ ଅଲ ୱାର୍ଲଡରେ more than 2000 ମାନେ 2000ରୁ ଅଧିକ ମିଶନାରୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା ମଧ୍ୟ 2000 ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ମିଶନାରୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। 2001 ମସିହାରେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର କିମସନକୁ ଭେଟିଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଲାଇଫରେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ମୁଁ ଏ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, କେମିତିକାର ଲୋକ ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବେ? ଇଏ ଲୋକ ଏମିତି କେମିତି ହେଇପାରିବେ? ମୋ ସହିତ ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ପାରିବେ? ସେ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, କଥା ହେଇଥାନ୍ତି।
ମକା ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯାହାକୁ, ତାହେଲେ ମାସ ଯାକ ରାତି ଦିନ ତାକୁ ମକା ଦିଆହେଲେ ସେ ପସନ୍ଦ କରିବ ଖାଇବା ପାଇଁ? କରିପାରିବ? ଇରିଟେଟ୍ ହେଇଯିବ ଲାଷ୍ଟ ସେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯାହା ସହିତ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ପାଖକୁ ଯଦି ଯାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ଆମ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତ ମନ ଆସିବ। କାହିଁକି? କାରଣ ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ନିଜ ଆଡକୁ କନସିୟସ୍, ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଥାଏ ମନୁଷ୍ୟ। ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଏମିତିକାର ଆମମାନେ ଲୋକ ଯେ କି ଆମମାନେ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ କଣ ଘଟୁଛି ତାର ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ କଣ କରିବା ଦରକାର, ମୋର ସେନ୍ସ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଦେଖିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ କଲି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାଳକ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଯିଏ କି ମୋ ଲାଇଫରେ ମୋ ଜୀବନକୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତା ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଫ୍ୟୁଚର ଅଛି ମୋ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଇଟ ଫ୍ୟୁଚର ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏ ଲୋକ ମତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭଲ ପାଇବାଟା କଥାରେ ନାହିଁ, ଏ ଭଲ ପାଇବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଥିଓରିଟିକାଲ ନାହିଁ। ମୋର ଦୁର୍ବଳତାରେ, ମୋର ଅଭାବରେ, ମୋର କଷ୍ଟରେ, ମୋର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମୋର ସମସ୍ୟାରେ, ମୋର କଷ୍ଟକର ସମସ୍ୟାରେ ମୋ ପାଷ୍ଟର ମୋ ସହିତ ଛିଡା ହେଲେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା କନ୍ଧମାଳରେ 2008ରେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ପାଷ୍ଟର କାଲକାଟାରୁ ଆମକୁ ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋମେଣ୍ଟ, ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ କି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ସାଧୁ ପାଉଲ ବାଇବଲରେ କହୁଛନ୍ତି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି? ମୋର ଭଣଜା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୋର ପୁତ୍ରା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ନା ମୋର ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରେମ ପୁତ୍ର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପାଉଲ ତ ବାହା ହେଇ ନଥିଲେ, କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ବୋଲି କହି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦ୍ୱାରା, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ କିଏ ଥିଲା? ହେରୋଦ ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲା, ନାଇଁ? ଇଏ ହେରୋଦ ରାଜା ଦେଶର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ଏ ହେରୋଦ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି। ଏ ଦେଶର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ କି ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ନା ନାଇଁ? ତାର ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା, ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ସେ ଗୋଟେ କଂଗ୍ରିଗେସନ ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ସେ ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାରେ ସେ ତାର ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶୁଣୁଛି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ଜଣେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଭୟଙ୍କର ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କାଣ୍ଟାଟାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା? ସୁମିତ କୁଆଡେ ଅଛି? ବସିଛି ନା ନାଇଁ? Who is the king of the Jews? କେମିତି ସେ ନିଜକୁ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ରାଜା କହୁଛି। ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ହିଁ ରାଜା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେରୋଦଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କି ଅଛି ଖାଲି ନିଜର ପୋଜିସନ ଆଉ ନିଜର ଦାମ୍ଭିକତା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ବିରୋଧ କରିବା ଲୋକ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା ଯିଏକି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଖୁସି ସେ କଣ ହେବେ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ନା ନାଇଁ? ଅପରପକ୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନ ପାଇବା ପାଇଁ।
ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରା ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ ଆଉ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖି 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 ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ମାନେ। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଯା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାହା ସାମ୍ନାକୁ ଯାଇକି ଛିଡା ହଉଛନ୍ତି? ହେରୋଦଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେମାନଙ୍କର ହାତରେ ସୁନା, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗନ୍ଧରସ, ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ କୁନ୍ଦୁରୁ ଅଛି। କାହାକୁ ଚଢେଇବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ରାଜାओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। କିଏ ରାଜାଙ୍କ ରାଜା? ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଭଲ ହୃଦୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେରୋଦଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ମୋର ନିଜର ଚିନ୍ତା ଅନୁସାରେ, ମୋର ଜ୍ଞାନ, ମୋର ବୁଦ୍ଧି, ମୋର ନିଜର ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଭିତରେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଇଗଲି। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଦେଖଉଛି ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚନ୍ତି? କଣ ତାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇଗଲା କି? ତାରା ଏମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖେଇ ନାହିଁ ନେବା ପାଇଁ। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ଦୂତ ତ କହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା। ଯୀଶୁ ତ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ତାହେଲେ ରାଜା କଣ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡେ ଜନ୍ମ ହେବେ କହିକି ସେମାନେ ଭାବି ପାରିବେ କି? ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନରେ, ମନୁଷ୍ୟର ବୁଝାମଣାରେ, ମନୁଷ୍ୟର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଜନ୍ମ ହେବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେନି ସେମାନେ, ନା ନାଇଁ? ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଜାଗା ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନେକ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିବେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଭୋଜନରେ ବସିବେ, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବାହାର ଅନ୍ଧକାରରେ ପକାଯିବେ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନେ, କରଗ୍ରାହୀ, ପାପୀ, ବେଶ୍ୟା ମାନେ ତମ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନା? ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? ଧନ୍ୟ ତମର ଚକ୍ଷୁ, ଧନ୍ୟ ତମର କର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ତମେ ଦେଖୁଛ। ତାହା ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କି ପ୍ରକାର ଚକ୍ଷୁ ଏଇଟା, ଆଉ କି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା? 2001 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 21 ତାରିଖ ରାତି 11ଟା ଅଧେରେ ମୋର କାନ ଫିଟିଗଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ପାପ ଧୋଇ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି 10:10 ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀର ଏକାଥରକେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶରୀର ଦୁଇଥର ନା ଏକାଥରକେ? ଏକାଥରକେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଇଚ୍ଛା ହେତୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୋଇଅଛୁ। କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ହଁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ପରି ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯଦିଓ ଧାର୍ମିକ ପରି ଦେଖା ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ କହୁଛି ଯେ ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି? ତମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯଦିଓ ତମେ ଆମକୁ ଖୋଜିନ। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଟଙ୍କା କେମିତି କମେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମୋର ଫ୍ୟୁଚର କେମିତି ବନେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଲାଇଫକୁ ବନେଇବି, ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ମୋର ଜୀବନକୁ ଖୁସିରେ ବିତେଇବି, ମୋର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିକି ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ମୋ ଜୀବନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ନିଜ ଆଡୁ। ଦୁନିଆରେ ଦି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ କିଛି ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜହନ ପୁସ୍ତକ 4:4 ଗୋଟେ ସମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଯାକୋବର କୂଅରେ। କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ସେ? ରାହୁଲ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଇଛି, ସେ ନାଚିକି ନିଦ ହଉଛି। ଜହନ 4:4 ସମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା? 5 ଜଣଙ୍କୁ ନା?
ଜଣେ କିଏ କୁହ? 5 ଜଣଙ୍କୁ ନା କେତେ ଜଣ? 5 ଜଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯାଅ ତମର ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଇକି ଆସେ। ସେ କଣ କହିଲେ? ମୋର କିଏ ବି ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ କହିଲେ ନା? କହିଲେ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଗଣିକିରି ତମର ଯୀଶୁକୁ, କାରଣ ତମର 5 ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ସେତିକି କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ବି ତମର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ। ହେଲେ କେତେ ହେଲେ? 5 କେମିତି କହୁଛ? 6 ଜଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ସେ। କିଏ ସେ? ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଁ ନା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପ୍ରଫୁଲ୍ଲି କଣ? ଖାରିଆପଡ଼ା କି ନା ରାୟପଲ୍ଲୀ? ଏଟା ମାଇ ମେଜର ରାୟକଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗାଁ ନା ହଉଛି ସୁଖା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଏ ସୁଖା ନାମକ ଗାଁ ହଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଗାଁ, ପାପୀ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ଗାଁ। ସେଇଟା ମହିଳା ଗାଁ, ବହୁତ ଦୂଷିତ ଗାଁ। ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବେ ଏଠି କିଏ ଅଛି କି ଯେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି ହାତରେ, ଯାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଆଗକୁ? 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା ସେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା କେମିତି ଥିବ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିଚାର କେମିତି ଥିବ? କେତେ ସେ ଅଭିଯୋଗ ପାଉଥିବ, କେତେ ତାକୁ ପରିହାସ କରୁଥିବେ, କେତେ ବିରକ୍ତ ହଉଥିବେ ନା ନାଇଁ? ହଉଥିବେ ନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବେ, ବଢିଆ କାମ କରୁଛୁ ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଜିଦେବୁ ଆମେ। 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଛି ସେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଯାକବର କୂଅ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ଯାଉଥିଲା ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ସେ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କୋଉ ଜାଗାରେ କୁହା ଯୀଶୁ ଗଲେ? ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ 4:4 ଯୀଶୁ କୋଉ ଜାଗାର କୁଆଡକୁ ଗଲେ? ଜଣେ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ? ହଁ, ବଡ ପାଟି କରି କୁହନ୍ତୁ। ସେ କୋଉ ଜାଗାର କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲେ ଆଉ କୁଆଡେ ସେ ଗଲେ? ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଅନନ୍ତଟି କଣ କହିବେ? ବାଇବଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦେଖିବା। ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଯୋହନ 4 ପର୍ବ ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ କଣ ବୋଲି? ସେତେବେଳେ ସେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପୁନର୍ବାର ଗାଲିଲକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତାହେଲେ ଜିହୁଦାରୁ ଗାଲିଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ସେ ରାସ୍ତାରେ ସମରିଆ, ଏ ଯୋଉ ସମୀର ସ୍ତ୍ରୀର ଗାଁ ପଡୁନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି 4 ପଦରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ସମୀରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଇଂଲିଶ ଲେଖା ହେଇଛି ବଟ୍ ହି ନିଡେଡ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ସମରିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ସମୀରଣ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଯଦି ମୁଁ ଉଦୟଗିରି ଆସିଲି, ମୁଁ ସିଧା ବାଟପାଙ୍କା ଆସିବି, ବାଟପାଙ୍କରୁ ଲେଙ୍ଗୁମା ହେଇକି ରାଇକା ହେଇକି ମୁଁ ଉଦୟଗିରି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ମତେ ଉଦୟଗିରି ଆସିବା ମୁଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ସିଧା ବାଲିଗୁଡ଼ା, ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ସାରଙ୍ଗଗଡ଼, ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ରୁ କେଲାପଡ଼ା, କେଲାପଡ଼ାରୁ ମାସରିପଡ଼ା, ଫୁଲବାଣୀ ହେଇକି ଆଇବି। କି ଦରକାର ଏତେ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ସିଧା ଆସିଲେ ହବ ନା? କାହିଁକି ବାଇବଲ ମେନସନ କରୁଛି ବଟ୍ ହି ନିଡେଡ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ସମରିଆ? ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ କାହିଁକି ସମୀରଣ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିଲା? କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜାଗାରେ, ସେ ଯାକବର କୂଅରେ ଜଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। କାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ? ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯିଏକି 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା, ସେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଜଗିଥିଲେ। ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ। ଆରେ ଆପଣ ଯଦି ଜିହୁଦୁ ହେଇକି ମୋ ପରି ଲୋକକୁ କେମିତି ପାଣି ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯଦି ତମେ ମୁଁ କିଏ ଯେ ତ ପାଣି ମାଗୁଛି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ତମେ ଓଲଟା ମତେ ପାଣି ମାଗିଥାନ୍ତ। ତ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟ ସେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ କହୁଛି କଣ ବୋଲି? ହଁ 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 ମସିହା ଆସିବାର ଅଛି, ସେ ଆସିଲେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ, ବୁଝେଇବେ। କିଏ କହୁଛି ଏଇଟା? ସମୀରଣ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛି। କାହା ଆଗରେ? ମସିହା ବୋଲି ପାଟିରୁ କଥା ହଉଛି ସେ। ମସିହା ମାନେ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନା? ମସିହା ଆସିବେ ଆଉ ମତେ ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝେଇବେ କହୁଛି। କାହାକୁ ସେ କହୁଛି? ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ସେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏକି ଆଖି ଅଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ
ତା ଆଗରେ ସେ ମସିହା ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆମିନ୍। ମୁଁ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟର ଦୁନିଆ, ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଶନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଲାଇଫକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛି ତାହେଲେ ବାଇବଲରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, 1% ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯୀଶୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଭାଗ ଅଧାର ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ମଣିଷ ପରି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳନ ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚିରି ଜଗିଥିଲେ। ସମାଜ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଜଗତର ମାପଦଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କିଏ ପଚାରିବ ନାହିଁ, ତୁଚ୍ଛ କରିବା ଛଡା, ବିଚାର କରିବା ଛଡା, ପରିହାସ କରିବା ଛଡା ଆଉ କଣ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଡକୁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବଲରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ଜଣଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲା। କାହିଁକି? ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀକୁ ସେ ବାହା ହେଇଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେବାର କାରଣ ହଉଛି ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ କେବେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାମୀରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଏ 6 ଜଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାହା ହେବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବାଇବଲରେ 6ର ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷତ୍ୱ ଭାବରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଯାପନ ବିତେଇକି ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେବେ ବି ଖୁସି ହେଇନାହିଁ। ଆମେନ୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 7ମ ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀକୁ ଭେଟୁଛି। କିଏ ସେ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଯୀଶା ପୁସ୍ତକ 54:5 ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମର ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମ୍ମିଳନ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କର ମନରେ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଦୁର୍ବଳତା, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଅଭାବ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପୋଜିସନ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଲଜ୍ଜାକର ବିଷୟ, ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯୀଶୁ ସେ ହଜମ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି ମଣିଷର ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାର ଆତ୍ମାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆମେନ୍। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ପୃଥିବୀରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ଆମର ବିବେକ ଅଛି, ଆମର ଇମୋସନ୍ସ ଅଛି, ଆମର ମାପଦଣ୍ଡ ଅଛି, ଆମର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ଏଇଗୁଡାକ କେମିତି ବାଧା ଦଉଛି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଅଟକଉଛି ସେ। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟୁଛି, ଆଉ ଯୀଶୁ ଆକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଏ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ, ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଗତରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟାରେ, ଆମର ଉତ୍ତମତାରେ, ଆମର ନିଜର ଯାହା ବି ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଫଳ ହେଇଛୁ। କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ଭଲ ଲୋକ କି ଆମେ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ତ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। ସେମିତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆମେ କିଏ? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଆମର ସଦୃଶରେ ଆପଣା ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ଏତେ ପ୍ରେମରେ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନ ନାହିଁ, ପ୍ରେମରେ ସେଟା କୌଣସି ହିସାବ କିତାବ ନାହିଁ, ପ୍ରେମରେ ସେଟା କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ, ପ୍ରେମରେ ସେଟା କୌଣସି ମଣିଷର ମାପଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ମାପିବା ପାଇଁ। ଗତ ଦିନକରେ ଗୋଟେ ମିଶନାରୀ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟର ଆମକୁ କହୁଥିଲେ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ଅଛି କହି, ତ ମୁଁ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବଳିଦାନ, ସାକ୍ରିଫାଇସ୍। ପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିପାରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ହଉଛି ପବିତ୍ର। ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୀଶୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବା। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ କଥା ହେଇଥିବେ, ଆରେ ଆମେ ତ ଶୁଣିଛୁ ଯୀଶୁ ରାଜାଙ୍କ ରାଜା, ତାରା ଆମକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନଉଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ମାନେ ଏ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ, ତାଙ୍କ ବୁଝାମଣାରେ ଯୀଶୁ ଯଦି ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା, ନିହାତି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦରକାର ସେ। ଆମେନ୍। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଜନ୍ମ ହେଲେନି ସେ? ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଦେଖିଥିଲି, ମନେ ଅଛି, ମିକା ପୁସ୍ତକ 6 ଆମେ କଣ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା? ହଁ, ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ, ଏ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅଛି। ବଢିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିବ, ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବିଷୟ ଥିବ,
ए राजप्रसाद भितर सबु प्रकार सिस्टम थिबो जहाँकि आरामदायक जीवन बीतवा किंतु ए भितर गोटे जगार मत जीशु को भेटी पारुना कहीं ए राजप्रसाद सिंहासन भितर किए बसी हेरोद राजा बसी जो हेरोद राजा जीशुर शत्रु आज बहुत लंबा समय पर्यंत मोर हृदय सिंहासन भितर हेरोद सदृश पाप आ शैतान राजत्व करुला पाप खाली मिछ कहवा चोरी करवा मद पीवाटा लोक मैंने भावुं कि प्रथम सामुएल 15 पर्वर 23 पदर वाक्य लिखाई कौन लिखाई जेहेतु विद्रोह मंत्र पाठ पाप तुल्य ओ अबाध्यता अवस्थिर ठाकुर मान पूजा तुल्य लिखाई ना नहीं प्रभु कहीं राजा शाऊल को दुख प्रकाश कले कहीं राजा शाऊल को परित्याग कले केबे मते कहि नांती जे शाऊल मते मानलो नहीं शाऊल मते टंका देलो नहीं शाऊल तमे मद पी देलो चोरी कर देलो व्यभिचार कर देलो सेथरे मु तुमको छाडुची बोली प्रभु कहले कि काहे कि बर्तमान परमेश्वर विरक्त होउछन शाऊल को कारण तुम्हे सदा प्रभु वाक्य को तुच्छ करियो लिखा आमेन सत्र नहीं हाँ बर्तमान परमेश्वर वाक्य को से परित्याग कले प्रभु को वाक्य को किए फिंगिबो जो मनुष्य खराब लोक नहीं जो लोक अविश्वस्त लोक बोले नहीं प्रभु को वाक्य से ही फिंगिबो जे कि निजर चिंता को जे विश्वास करुछि बेसी आमेन जो मनुष्य निजर चिंता को विश्वास करे से केबे मते वाक्य को विश्वास करि परिबो नै पंडित मानकर चिंताधारा रे यीशु राजा हेले ताले राजप्रसाद जन्म हेबे ए चिंता को भांगी पारन से माने जो तारा ताको ठीक रास्ता रे नउछि अनेक समय चर्च रास्ता आम को भूल लगुच अनेक समय मंडली निष्पत्ति मंडली योजना मंडली चिंताधारा आमको भूल लगुच जमी पंडित मान लगे बर्तमान बोले से कौन को जाऊँच यीशु को शत्रु मान पाखक जाऊँ तार अर्थ बुझामणा यीशु को शत्रु पाखक नहीं गला उत्तम चिंता यीशु शत्रु पाखक नहीं जाऊँगी अरे आम कौन आसिलु आम तो यीशु को भेटी आसलु आम इे कौन आसिलु अधिकांश समय मिशन स्कूल रे कलमागिरी थिला समय बहुत उल्टा विषय देखला पर लागुला मोर सब जिनस उल्टा होची एमती हेबा उचित नहीं कहीं आम ए प्रकार चर्च को भेटिलु जो चर्च रे कि गंडगोल ताड़ना विरोध कौन एटा मंडली तो शांतिर जगह मंडली तो विश्राम पाइबार जगह सकाळे पाइले खाली भंड 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 लोक कहउछन हमर भंड ख्रीष्ट माने एंटी ख्राइस्ट दल माने गतकाली पास्टर पार्क कहूले लोक मैंने चित्कार कर प्रभु सामने हे प्रभु आम पापी आमको उद्धार करो आम अधार्मिक आम पाप अच्छी आमको क्षमा करो जदि पाप क्षमा करने मनुष्य कांदुची 2000 साल पूर्व जीशु कहीं आसार था 2000 वर्ष पूर्व जीशुଙ୍କର आगमन रे कौन घटिला जहाँकि आज मनुष्य कांदुची मते पापी मते पाप क्षमा दियो कही हाँ पाप क्षमा मांगा दरकार मनुष्य को लिखाई बाइबल रे ना पाप स्वीकार करने लिखाई प्रथम जन लिखाई तुम पाप स्वीकार कर विषय ना कि बर्तमान पाप स्वीकार करने मैटर जो बाइबल देखा ताले पाप स्वीकार करने द्वारा मनुष्य केवे परित्राण पाइब ना तो मनुष्य पाप क्षमा पाइबा तार कर पाप स्वीकार करुच्चे जीशु रक्तर हेले भाई यार भौणी मान कहना चाहूँगी गोटे पापी जगह हूँ से पाप क्षमा ग्रहण करिवो से आमेन गोटे पापीर जगह हूँ से पाप क्षमा पाइले से पाप क्षमा को से ग्रहण करिकी विश्वास कले से परित्राण पाइबा नियम ईश्वर कर नियम तले पाप क्षमा किए दे पारिबो जिहुदी माने मार्क 2 पर कहउछंती अरे ये लोक केमतिका लोक ये गोटे लोक जे एमती अधिकार भाव रे कहि दउची पाप क्षमा हे गला कहि जीसु कहा कहले बस तुम पाप क्षमा करागला कही पक्षाघात रोगी को ना बहुत इंटरेस्टिंग कथा यहाँ ये पक्षाघात रोगी को 4 जन लोक मैंने नहीं गले कुआड़ू नहीं गले मन कर मु राहुल घर को जीवी आसंता काली राहुल कबाट रे राहुल घर सामने सब लोक पैक थे मु कि जाइथिबो
ଅଜିତ ଅଛି ନା ଅଜିତ ସାରଙ୍ଗଡ଼ ଅଜିତ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଅଜିତ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମେ ସବୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଏ ରାହୁଲ ଭିତରେ ଅଛି, କାହା ସହିତ ଅଛି? ମାଷ୍ଟର ପାଙ୍କ ସହିତ ବସୁଛି। ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଇଛୁ, କେମିତି କରିବା? ରାହୁଲ ଘର ପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ନାହିଁ, ସିଧା ପଳେଇବେ ସେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଲିଶୁଣି ଆଣ। ରାହୁଲ ନୂଆ ନୂଆ ଛାତ ପକେଇଥିବ ଘରର, ମୁଁ ଲିଶୁଣି ଆଣୁ ଆଉ ଶାବଳ 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଣ କହିକି ଛାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ ଆମେ। ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣୁଥିବ ସେ, ନମ୍ରରେ 5ଟା ପାଞ୍ଚ କଥା ହଉଥିବ ରାହୁଲ। ଖୁସିରେ କଫି ପିଅନ୍ତୁ, ପକୋଡ଼ା ଖାଆନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼େ କିଏ ଗୋଟେ ଠୁକ୍ ଠୁକ୍ କରିକି ଶବ୍ଦ ହଉଛି କହିକି ଶୁଣୁଛି ସେ। ସାଇଡରେ ମୀନା କହିବ କିଏ ଉପରେ କଣ ହେଲା ରେ, କାଉ ନା ପାରା? ନାଇଁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କିଏ ରେ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆସିକି ଖୋଳୁଛନ୍ତି ଛାତ। ସେ 5ଟା ପାଞ୍ଚ ସହିତ କଥା ହେଲା ସମୟରେ ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ସେ ସିଧାସଳଖ ମତେ ରାଗିବ ନା ନାଇଁ? ଛାତ ଖୋଳିଦେଲେ ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ମତେ? ଏ 4 ଜଣ ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ଏ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କଲେ ନାଇଁ ଆମେ କାଲି ଗଲେ ହବ ନାଇଁ କି 2 ଦିନ ପରେ ଗଲେ ହବ ନାଇଁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏବେ ହିଁ ଯିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଅବାନ୍ତର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବୁଝିବା ବାହାର କଥା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। କଣ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ଗଲେ, ତୁ ମାଷ୍ଟର ପୁଅ, ତୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇଛି, ତୁ ମତେ ବାକ୍ୟ କହି ଯାଉଛୁ? ଯାଉଛୁ କି ନା ଏଠୁ? ଏମିତି ମଧ୍ୟ କଥା ଶୁଣିଛୁ ଆମେ। ଆରେ ତମର ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଚର୍ଚ୍ଚ 2000 ସାଲ କୋଉଠି ଥିଲା ରେ? ଏବେ ପଳେଇଲା ସୁଷମାଚାର ନାଇଁ କି କନ୍ଧମାଳକୁ। ତମର ଗୁଡ ନ୍ୟୁଜ ଚର୍ଚ୍ଚ ସୁଷମାଚାର ଧରିକି ପଳେଇଲା, ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହଉଥିଲା ରେ? ଭଣ୍ଡ ଯାକ ସବୁ ତମେ ଛୁ। ଆମେ ତମ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ବଶ୍ଚ ତୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଏ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ଇଏ? ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ବୋଲି କହୁଛି, ମନ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଏ କୋଉ ଲୋକମାନେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ନାଇଁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବାଟରେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା, ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ମନରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କୋଉ ଅଧିକାରରେ କହିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବସିକି ନା। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏମାନେ? ଏମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ତା ତ ବାକ୍ୟର ମୂଳ ରହସ୍ୟକୁ ସେମାନେ, ଏଇଟା ତ ଦରକାର ନା। ଯୀଶୁ କଣ କହିବେ ଆସିଥିଲେ ଦୁନିଆରେ? ମାଥ୍ୟୁ 1:21 ବାକ୍ୟ ମନେ ଅଛି ଭାଇ ମାନେ? କାହିଁ ଟିକେ ଦେଖିବା, କୁହନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ପୁଣି ତମେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ ଦେବ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ 2-2ଟା ଛାତ ଘର, 10-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା SBI ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଆଉ ବହୁତ ବଡ ଚାକିରି ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଯୀଶୁ ଦେବ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପର ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ, ମାନେ ମୂଳ ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ମେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲୋକମାନେ ପାପ କ୍ଷମା କେମିତି ପାଇବେ। ଆମେନ୍। ସେ ଯୀଶୁ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ କି 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, କଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ? ଏଇଥର ଇଲେକ୍ସନରେ କିଏ ଛିଡା ହବ, ଏଇଥର ବିଶପ କିଏ ହେବ, ଏଇଥର ଡିକନ କିଏ ହେବ, ସେଟା ଡିସ୍କସନ କରୁଥିବେ ଯୀଶୁ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କଣ ନାହିଁ? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ କବାଟ ଝରକା ପୁରା ବନ୍ଦ, ଆଉ ଲୋକ ଯିବା ପାଇଁ ନାରାଜ, ଆଉ ବେକ୍ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୂଳଟା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରେ, ବଢିଆ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆମେ ଧାର୍ମିକ, ଏଟା କେବେ କହିବ ନାହିଁ, ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କହିବ ନାହିଁ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନା? ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ସବୁ କଥା ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ, ଏଇଟା କେବେ କହିବ ନାହିଁ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ, ସେଦିନ ଏତେ ଲୋକ ଗହଳି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳଟା ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ବଶ୍ଚ ତମର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ଏ କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା, ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ।
ଭିତରେ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି କହିପାରିବ ଇଏ ଏଡେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା। ସେ ସମୟରେ ମାର୍କ 2:10 ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ? କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ସେଟା ମାର୍କ 2:10 କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଜଣେ କହିଲେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ ବଡ ବଡ କରିକି। ପୃଥିବୀରେ କଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ବଡ ଭାଡି କରି କୁହନ୍ତୁ, କଣ ଅଧିକାର ଅଛି? ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଅଧିକାର ଅଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଥରିଟି ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। କଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ? ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ସିଏ ଯଦି କହିଲେ ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା, ଦେନ୍ କ୍ଷମା ହେଲା। ଆମେନ୍। ସିଏ ଯଦି କହିଲେ ତମେ ଧାର୍ମିକ, ଦେନ୍ ଆମେ ଧାର୍ମିକ। ଏବେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ହେରୋଦ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଲୁ ଆମେ, ଆଚ୍ଛା ଆମେ ବହୁତ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆଇଲୁ, ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ। ଏ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁର ରିଆଲାଇଜେସନ ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା? ଆମେ ରାସ୍ତା ଭୁଲ ଆସିଲୁର ଅର୍ଥ କଣ? ଆମେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କଚଡା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ, ଖାଲ ଡେପ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲୁ, ସେମିତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା କଣ? ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲାରୁ ଆମେ ହେରୋଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ, ଆମେ ଆମର ବୁଝାମଣାକୁ ଧରିକି ଆସିଲାରୁ ହେରୋଦଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ। ଆମେନ୍। ମନୁଷ୍ୟ ପାପ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଜାଣିବ ମୋର ଚିନ୍ତା ମତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ମୋର ଯୋଜନା, ମୋର ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଦୁନିଆ ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯୋଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟ ଆପଣାର ପଥ, ଅଧାର୍ମିକ ଆପଣାର ସଂକଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସଦାପ୍ରତି ଫେରୁ, ତାହେଲେ ସେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜି ଆମମାନେ କଣ ଛାଡିବା ଦରକାର? ଆଜି ଆମମାନେ, ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ସିଗାରେଟ ଛାଡିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନଥିଲି। କୋଉ ଦିନ ମୁଁ ଛାଡି ପାରିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଉଦିନ ସିଗାରେଟ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ନାହିଁ, ମଦ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ବୋଲି ନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମଦ ବୋତଲ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ସିଗାରେଟ ଦେଖୁଥିଲି, ମୁଁ କେବଳ ପୁଡ଼ିଆ ଦେଖୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପାଇଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖାଗଲା। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କିଏ ସେ ମଦ ବୋତଲ ଧରିଛି ସେ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇଲା ମତେ ବାକ୍ୟ। ଆମେନ୍। ହଁ, ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ଶୈତାନ। ସେ ହଉଛି ଶୈତାନ, ଯେ କି ମୋର ଜୀବନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମୋର ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ମୋର ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଯୋଜନା। ତୁମେ ମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପିତା ଶୈତାନଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତ, ବିଗିନିଂ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଂଲିଶରେ। From the beginning he is a murderer. ସେ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଶୈତାନ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଥିବା ଖୁସିକୁ, ଶାନ୍ତିକୁ, ଆନନ୍ଦକୁ, ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ମାରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଏବେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଭୁଲ, ଆମର ଯୋଜନା ହଉଛି ଭୁଲ, ଆମର ବୁଝାମଣା ଭୁଲ, ଚାଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାରା ଯେମିତି ଦେଖେଇବ ଆମେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ଆମେନ୍। ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ? ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜି ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଚିନ୍ତାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାରରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜର ପରିଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅସମ୍ଭବ। ବାଇବଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବାର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ସେ ତାରା ହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇପାରିବ। ଆମେନ୍। ଏଇ ଜାଗାରେ ତାରା ମାନେ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, ସେହି ପ୍ରସ୍ତର କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ହେଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତଳେ ପକେଇକି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି, ବାକ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗିକି, ଆଜି କୋଉ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏ ବାକ୍ୟ କଣ? ବାକ୍ୟ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ। ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶୁଣ୍ଡୁ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେ କି ବାକ୍ୟରୁ ଛିଡା ହେଇଛି। ବାକ୍ୟରୁ ମୁଁ ଏ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଅଛି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁଛି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମଦ ଛାଡ଼ିଲି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ଛାଡ଼ିଲି, ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରୁଛି। ଲେଖାଛି ଆଦ୍ୟରେ କଣ ଥିଲେ? ବାକ୍ୟ ଥିଲେ। ମୋର ପଛରେ, ମୋର ଆଗରେ, ମୋର ସାଇଡରେ, ମୋର ଉପରେ, ମୋର ତଳେ, ସବୁ ଜାଗାରେ
ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆମେନ୍। ଏ ବାକ୍ୟ ହଉଛି ଜୀବନ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବାଇବଲରେ? ସେ ରକ୍ତ ନିମଜ୍ଜିତ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ନାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ଆଜି ମୁଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଯୌବନ କାଳରେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆମେନ୍। ହଁ, ତମର ଜୀବନ ବାକ୍ୟରେ ଗଠନ ହେବା ଦରକାର। ତମର ଖୁସି, ତମର ଶାନ୍ତି, ତମର ଆନନ୍ଦ, ତମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଜୀବନ ବାକ୍ୟରେ ଅଛି। ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତାର ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁନାଦି ଆମେ ପକଉଛୁ ଘର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ସେମିତି ପୁନାଦି ହଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଗାଧ ଅନବରତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଯାକବର ଜଳ ଯିଏ ଥରେ ପିଇବ କର ଆଉ ଥରେ ତୃଷିତ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଜଳ ଦେବି ଥରେ ଯିଏ ପିଇବ ସେ ଆଉ କେବେ ତୃଷିତ ହବ ନାହିଁ। ଏ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଭେଟିଲି ମୁଁ। କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଅସୁବିଧା, କେତେ ଝଗଡା, କେତେ ଅଭାବ, କେତେ ରୋଗ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିକି ଆସିଛି ମୁଁ। କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିଛୁ ଆମମାନେ, କେତେ ସମାଧାନର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିଛୁ ଆଜି ଆମମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି କେମିତି ଆମେ ହସି ପାରୁଛୁ, ଆଜି କେମିତି ଆମମାନେ ଖୁସି ହେଇପାରୁଛୁ? କେବଳ ଏ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ଆମେନ୍। এই ଜାଗାରେ କେତେ ଲୋକ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, এই ଜାଗାରେ କେତେ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଣକୁ ଶ୍ରୀରାମପୁର ଯାଇଥିଲି। ଆମର ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କର ପୁଅ ଜାକି ଚାଲିଗଲା। ଜାକି ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଥିଲା ଛୋଟବେଳେ। ମିଶନ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଗେଲ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ କଲୋନୀ ଯିବାର। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୁଁ ଶିଲା ଆଉ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କର କାନ୍ଦକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ବାହାଘରରେ ପ୍ରଚାର କରିବାଟା ବଢିଆ, ବାର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ବାକ୍ୟ କହିବାଟା ବଢିଆ, ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବାକ୍ୟ କହିଦେଲେ ବଢିଆ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଷ୍ଟରକୁ, ଗୋଟେ ପାଳକକୁ ଗୋଟେ ମରଣ ଘରେ କଣ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ ସେ? ଭଲ ନାହିଁ, ବେଶୀ କାନ୍ଦ ନାହିଁ କହିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବେ ସେମାନେ? କହିବେ ବେଶୀ କାନ୍ଦ, ମୁଁ ବି କାନ୍ଦିବି, ତମେ ବି କାନ୍ଦିବ, ଏଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦେବାର ରାସ୍ତା କି? ମୁଁ ସୁଧୀର ଭାଇଙ୍କୁ ଆଉ ଶିଲା ଦିଦିଙ୍କୁ ମୁଁ କଣ ଏମାନଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରିପାରିବି ଭାବିଲି। ମୁଁ ସେଦିନ ଖାଲି ଶିଲା ଭଉଣୀ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସୁଧୀର ଭାଇ ମତେ ଜାବୁଡିକି, ପାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ଭଲ ପୁଅ ଥିଲା ମୋର, ମୁଁ ହରେଇଲି, କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ମୁଁ? ହେଲେ ମୁଁ କଣ କହିବି ତାଙ୍କୁ? ସେଠି ମତେ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜହନ 11 ପର୍ବର 25 ପଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ? ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ, ଯିଏ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦି ବି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ମୁଁ ଚିଲେଇକି ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର କଲି, ହଁ ଆମର ଯାକି ମରି ନାହିଁ, ଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ ମରି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଆଗରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସେ ଗଲା, ଆମର ସେ ବଡ ଭାଇ ହେଇଗଲା। ଶିଲା ଭଉଣୀ ବହୁତ ଜୋରସେ ପାଟି କରିକି ଜାବୁଡିକି ଧରିଲେ ମତେ। ପାଷ୍ଟର କେମିତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜି ମୋର ପୁଅ ମରିଥିଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲି ଆଜି ମୋର ପୁଅ ମରି ନାହିଁ, ମୋର ପୁଅ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସୁଧୀର ଭାଇ ମତେ ଧରିକି ଜାବୁଡି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ, ପାଷ୍ଟର କେମିତି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇପାରିବି? ସମାଧିରେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ସେଠି ଜମା ହେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ମନେ ପକଉଛି ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାଲିଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସୁରେଶ ବାବା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗାଁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖୁ ସେ କାନ୍ଦିଲେ। ତାଙ୍କର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ବାପା ପୁଅ ପରି ଥିଲା, ସଦୃଶ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ ସେଦିନ। ମୁଁ ଦିନେ ଶୁଣିଲି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନାହାନ୍ତି। COVID-19 ଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ସେ ପାଖାପାଖି ଦିନରେ ମୋ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇକିରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସମାଧି ଦେଇଛି, ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ହେଇକିରି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ କରିଛି। ମୁଁ ସେଇଦିନ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଅନୁଗ୍ରହ ନ ଦେଲେ ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛୁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ସମାଧି ବି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖି ବି ପାରି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୁଡେଇ ଦେଲେ ନୀଳ କପଡାରେ, ଆଉ କହିଲେ ତମେ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ, ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ।
ମୁଁ ପାଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫୁଲବାଣୀ ମେଡିକାଲ ସାମ୍ନାରେ। ଇଆଡେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି ଭାବୁଛି ମୁଁ। ମୋର ବଡ ଭାଇ ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ, ତୁ କହ ସଣ୍ଟୁ। ସେଠି ବଡ ମା ମା ସେଠି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ପାଷ୍ଟରକୁ ଫୋନ କଲି, ପାଷ୍ଟର ଓମାନରେ ଥିଲେ। ପାଷ୍ଟର ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ସହକାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପାଷ୍ଟର ଟେଡକୁ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତେଲେଙ୍ଗାରେ। ଆମର ରିଲେଟିଭ ଲୋକ ଜମାଇ ଥିଲା। ପାଷ୍ଟର ଟେଡ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 4 ପ୍ରଭୁ ନେଇକି ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲାରୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୋ ବାପା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲେ। ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ପାଇଲି ସଣ୍ଟୁ, ମୁଁ ମରିବା ପାଇଁ ଡରୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ମୁଁ ଏବେ କହିପାରୁଛି ମୁଁ ଧାର୍ମିକ, ମୁଁ ପବିତ୍ର। ପାଷ୍ଟର ମତେ କହିଲେ ସଣ୍ଟୁ नो प्रॉब्लम, योर फादर इज इन द बोजम ऑफ गॉड। ପାଷ୍ଟର ମତେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲେ, ରାତି 12ଟାରେ ମୁଁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ତୋ ବାପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ତୁ କାନ୍ଦେ ନା, ତୋ ବାପା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ଆହୁରି ଯାଇକି ତୁ ପ୍ରଚାର କରେ। ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ ଫିଲ୍ କଲି। ଆରେ ମୋ ବାପା ମରି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତ କହିଲେ ଯିଏ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଦୁନିଆରେ 50, 60 ବର୍ଷ, 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ମାନେ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ମୁଁ ରିଗ୍ରେଟଫୁଲ ନାହିଁ, ଆଜି ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ନାହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନି କହିକି। କାରଣ ବାଇବଲ କହୁଛି ମାଂସରୁ ଯାହା ଜାତ ମାଂସ, ଆତ୍ମାରୁ ଯାହା ଜାତ ହଉଛି ଆତ୍ମା। ତାହେଲେ ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଥିଲେ, ମୋର ଶାରୀରିକ ଚକ୍ଷୁରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ। ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ଏତେ ତାଡ଼ନା ହେଲା? ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ କାହିଁକି ଏତେ ବିରୋଧ? କିଏ କରୁଛି ଏଇଟା? ହେରୋଦ ରାଜାର ଛବି ହଉଛି ଏଇଠି ବାଇବଲରେ ଶୈତାନ। ଶୈତାନ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ କହିକି। ଶୈତାନ କେବେ ଚାହୁଁନଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ଝରୁ। ଏତେ ପିତରଙ୍କ ମୁଖରେ ୟୁଜ କରିକି ଶୈତାନ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ନାଇଁ ତମେ କଦାପି କ୍ରୁଶରେ ମରିବ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଛାଡିକି ଯିବ ନାହିଁ, ଦୂର ଶୈତାନ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? କାହିଁକି ଦୂର ପିତର କହିଲେ ନାହିଁ? ଏ ତ ପିତର କହିଥିଲେ ନା। ଦୂର ପିତର ବୋଲି କହିଲା ପରେ ଦୂର ହୁଅ ଶୈତାନ ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି? ଯୀଶୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁରେ ପିତରର ପାଟି ଖାଲି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଏ କଥା ହଉଛି ସେଇଟା ଶୈତାନ। ଆମେନ୍। ଏତେ ଯୀଶୁ ଦୂର ଶୈତାନ, ତମେ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗ ନାହିଁ, ତମେ ଶୈତାନ, ତମେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ବିଚାର କରୁଛ, ଭଲ ନାଇଁ? ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଶରୀର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାଂସ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା। ବାୟୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ବହେ ତା ପାଇଁ ଜାଣେ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହେବା ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ, ପଣ୍ଡିତ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଚାଳିତ ଲୋକ ହେବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଲେଖା ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା, ଆମେନ୍। ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଗତକାଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଲୁ। ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି, ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯାର ଜନଗଣ କରୁଥିଲେ ସେ କୋଉଠାରେ, କିଏ ମତେ କହିଥାନ୍ତା ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହିକି। ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୁଁ ଭେଟିଲି ଯୀଶୁ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ମସ୍ତକ କିଏ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମତେ ଭେଟିଲେ, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ କେଉଁଠାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପୂର୍ବ କାରଣ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାକୁ ଦେଖି ତାହାକୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଆସିଅଛୁ ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେରୋଦ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ବୋଲି, ଏହା ଶୁଣି ହେରୋଦ ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୁଦାୟ ଜେରୁସାଲେମ ନିବାସୀ କଣ ହେଲେ, ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ। ଯୋଉ ଦିନ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଥରହର ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାହି, ଥରହର ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ, ଥରହର ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ଆମେ ନା ନାଇଁ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଚୋର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଭଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଟି ଖ୍ରାଇଷ୍ଟର ଦଳ ଲୋକମାନେ। ଏମାନେ ତ କଥା ହଉ ନାହିଁ, ଚୁଆ ପାଣି ଦିଅ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଦିଅ ନାହିଁ, ରାସନ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବୋଲି କହିଲେ ନା ନାଇଁ। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିଷୟ ଶୁଣିକିରି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚାଲିଛି। ଏ କୋଟିକାର ଲୋକ, ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ, ହେ ପାଖ ମାଡ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତି ଅଛି ରେ ରୋମାଟିକନ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଭାବରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଖ, ଚୁମ୍ବକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ଟାଣିଦେବେ ସେମାନେ, ଏମିତି କରିଦେବେ ତୁ ବି ଧାର୍ମିକ କହିବୁ। ଝିଅ ତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଝିଅ ତ ଭଲ ଚାକିରି ବି କରୁଛି, ଝିଅ ବହୁତ ଭଦ୍ର ଘର ଝିଅ, ହେଲେ କୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛି? ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ କିଏ ତମେ କିଏ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଲୋକମାନେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ସେ ଦେଖେ।
ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରେ ଆଜି ପୃଥିବୀ ସାରା ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିକି କ'ଣ ପାଇଲୁ? ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତି ପାଇଲୁ। ଆମେନ୍। ଅନନ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇଲୁ। ଆମମାନେ ମହାପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଭିତରେ ଆମମାନେ ସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିଲୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର? ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିକି ସରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ଗତକାଲି ଗୋବିନ୍ଦ କାକା ଏଠି ଥିଲେ, ତ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ଆରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏମାନେ କେମିତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସିବା କଥା ଆପଣ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ। ଆର ଥର ନେକ୍ସଟ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜମା ହେବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ। ଆମେ ବେଶୀ ବଢିଆରେ କାଲି ଆମେ କ୍ୟାମ୍ପ ଫାୟାର କଲୁ, ନାଚ ଗୀତ ହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ ପଦ ପଦେ କହିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଶୋଇଲୁ। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି କହିକି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲରେଡି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। କିଏ ନେଲା ଆମକୁ? ତାରା ନେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ସୁଷମାଚାର ଦ୍ୱାରା, ମଣ୍ଡଳୀ ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଭୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସେ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଭେଟିଲା ପରେ ଆମେ ଭେଟିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସୁଷମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା। ଏ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ, ଆମର ମନ, ଆମେ ସବୁ ଢାଳିଦେବା। ସେସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଆମ ଆଡ଼କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ନହେଲେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ? ଚୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଆମେ ଚୁକ୍ତି କରିକି ଭଲ କାମ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇକି ବିତିବା, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ହଉଛି ମୁକ୍ତ, ସ୍ୱାଧୀନ। ମନେ ନାହିଁ କାଲି ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ କାକା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ, ଏମିତି ହସିଲୁ ଆମେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କଥା। ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ଡ୍ରାମାରେ ଜଣେ ଧନୁଷର ମାରିବ ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ଧନୁଷର ତୀର ଖାଇକି ମରିଯିବ। ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି, ମାରିଲା, ତୀର ବାଜିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମରୁନାହିଁ। ତୀର ଗଲାଣି, ସେ ମରୁନାହିଁ। ସେ ମାରିଲା, ତୁ ମରେ, ପଇସା ଦେଲେ ମରିବି, ପଇସା ବାକି ରଖିଲେ ମରିବି କି ମୁଁ? ଡ୍ରାମାରେ ସେମିତି କଥା ହଉଛି ସେମାନେ। ପଇସା ଚୁକ୍ତି କରୁଛ, ପଇସା ବାକିରେ ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଲେ ମୁଁ ଏଠି ମରିବି ଷ୍ଟେଜରେ। ସେମିତି କି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଇବି, ସେମିତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଆମକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ନୂଆ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ନେଇକି ଯେପରି ଆଗକୁ ବଢିବା, ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଯେପରି ଆମେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭାବରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ, ତାହା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ଆମକୁ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ 2024 ମସିହାକୁ ତମେ ଦେଲ, ଆଉ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ତମେ କାମ କରିଅଛ। ଆଜି ଆମେ 2025 ଏ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଭୁ ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତମର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଜିଓ ଦିଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇଆରେ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ମନେ ପକାଅ ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସୁସମାଚାରକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବଢିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦୟା କର। ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପରିବାରରେ କଷ୍ଟ, ଅଭାବ, ଅସୁବିଧା, ରୋଗ ଯାହା ବି ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁରେ ତମେ ଦୂର କରିଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଇକି ଯେପରି ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ତମେ ଦୟା କର। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତମେ ବୃଦ୍ଧି ସାଧନ କର, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତମେ ଆଲୋକିତ କର। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ୟୁଥ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ଯେପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଭୟାଳୁ ହେଇକି ଯେପରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ। ଆମର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନାଚ ଗୁଡାକ, ସେମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବେ କହିକି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛୁ। ଏ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତମେ ଚଳା ପ୍ରଭୁ, ମଣିଷର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ, ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାଏ ଦୟା କର। ଆଉ ଥରେ 2025 ପାଇଁ ଆମର ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତମେ ଆମମାନଙ୍କୁ
ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ ତମର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ନାଜରତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ମାଗିଲୁ ଆମେନ୍। ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ୱିଶ ୟୁ ହାପି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ। ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଆଉ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, କି କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭୁଲିବା ଲୋକ ତ ମନେ ପକେଇଦେଲେ। କଣ ତା